वाले बयान नूं लैके उन्होंने निशाना साधिया है। दिल्ली दे नाल यारी पंथ दे नाल गद्दारी है, राजवाणा कह रहे ने। तुहाडी दिल्ली दे नाल यारी पंथक हित दी पहरेदारी नहीं है, ये यारी सानू पंथ दे नाल गद्दारी लगती है। उन्होंने कहा है यारी तां मनदे जेकर बंदी सिखा दी रिहाई वाला नोटिफिकेशन लागू करवाया हुंदा तां बलवंत सिंह राजवाणा दे वल्लों ये निशाना साधिया गया है। दस दईए कि कल जथेदार दमदमा साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों ये कहा गया सी। उन्होंने लंबी चौड़ी गलबात जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के राही मीडिया के नाल कीती सी और वक्खो-वक्ख बयान दिते सन और उसदे विच उन्हां दे वल्लों ये भी कहा गया है एक समय ते कि दिल्ली दे नाल साडी लंबे समय तो यारी है और यारी सदा रहेगी। तां उस नूं लैके हुण बलवंत सिंह राजवाणा दे वल्लों जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ते निशाना साधिया गया है। दस दईए कि उन्हां दे वल्लों FB पोस्ट जिहड़ी है फेसबुक ते पोस्ट पाई गई है और उसदे विच उन्होंने लिखिया है तखत श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं टैंकां ते तोपां दे नाल ढाउण, पंजाब ते दिल्ली दीआं गलियां विच मारे गए हज़ारां निर्दोष सिखां दे होए कतलेआम दे विरुद्ध साडे भरा घरां तो गए अज तक वापस नहीं आए। अज जदों उसे तख्त दे सिंह साहिब श्री अकाल तख्त साहिब ते बैठ के ठहाके मार के हसदे ने और कहंदे ने साडी दिल्ली दे नाल यारी हैगी है तां असीं इत्थे ਇਹ कहना चाहते हाँ कि आखिरकार उन्होंने वालों अगे लिखा जाता है सिंह साहिबान जी तुहाडी दिल्ली दे नाल यारी नूं असीं पंथक हितां दी पहरेदार तां मनदे जेकर तुसीं केंद्र सरकार दे वालों बंदी सिखां दी रिहाई दे लई जारी कीता नोटिफिकेशन लागू करवाया हुंदा ते 1984 दा इंसाफ लिया हुंदा। जेकर तुसीं केंद्र सरकार दे वालों दिल्ली लाल किले ते करवाए गए समागम दे विच शामिल होके उत्थे कौमी इंसाफ अते कौमी हितां दी गल करदे तुसी उस धार्मिक समागम का बायकॉट करके अते राघव चड्डा की मंगणी दे विच शामिल होके किहड़े पंथक हितां दी पहरेदारी कर रहे सी सानू समझ नहीं आउंदी। और अगे लिखा जाता है सिंह साहिब जी तुहाडी पंथक पहरेदारी ते उसे समय प्रश्न चिन्ह लग जाता है जदों तुसी श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं टैटेरी करन वाली हज़ारां निर्दोष सिखां दी कातल कांग्रेस दे पतित मुख मंत्री दे मुंडे दे विआह दे विच शामिल होके आप अरदास करके पंथक हितां दे नाल धरो कमाउंदे हो। तुहाडे पहरेदारी ते उदों भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है जदों तुसीं डेरा मुखी नूं वार-वार मिलदी पैरोल नूं भी रोक नहीं पाउंदे। इस दे खिलाफ श्री अकाल तख्त साहिब जी तो भी हुक्मनामा जारी होया है। सिंह साहिब जी तुसीं 6 जून नूं ही अपने संदेश दे विच कहा सी कि सानू झोली अड्ड के इंसाफ मंगण दी लोड़ नहीं है क्योंकि इन्हां हुक्मरानां ने इंसाफ नहीं करना। हुण ਜਿਹੜੇ दिल्ली दे हुक्मरानां ने कौम नूं इंसाफ देना ही नहीं तां तुहाडी उन्हां दे नाल यारी सानू पंथक हितां दी पहरेदारी नहीं सगों तुहाडी ये यारी सानू खालसा पंथ दे नाल गद्दारी लगती है। अगे लिखते हैं जदों असीं कौमी दर्द अते कौमी जज्बातां तो सखणे लोकां नूं कौम ते होए भयानक जुल्म नूं भुल के श्री अकाल तख्त साहिब जी ते बैठ के हासा ठाठा करदे होए हाँ तां फिर साडे मन नूं ठेस पहुंचदी है। सानू अपने भरावां दियां शहादतां याद आउंदियां ने। तां इह पोस्ट पाई गई है और एक लंबी चौड़ी पोस्ट है पूरा डिटेल दे विच बलवंत सिंह राजवाणा ने लिखा है और जथेदार ते निशाना साधिया। पहला जथेदार हो गया जितना गया नहीं मैनू इहदे बारे पता नहीं जी। मैं किसी ने मैं नहीं कह सकता कि पहले बेइज्जत होके गए हैं। मैं ये शब्द नहीं बोल सकता क्योंकि मैं आओ सिंह साहब क्यों डरते हो दुनिया खत्म कर दो दिल्ली ने तो साडी जारी है। अबे जो कहंदे तो हैगी है फिर सिंह साहब जारी हां हैगी क्यों है नहीं जी सिंह साहब कहते है देखो पंथ का नुकसान संस्थावां का नुकसान किसी ना सहचार होना ना होना ये वखरा विषय जी, लेकिन पंथ का नुकसान संस्थावां का नुकसान कौम का नुकसान ये कदे सुपने च नहीं सोच सकते। जो कोई करूगा डट के पहरेदारी करा भावें जिहदे नाल जारी है या नहीं है और कीती है जी। कोई निजी काम नहीं लिया जी, कोई निजी कोई 1 रुपये का काम नहीं लिया। जदों गल कीती है ठोके कीती है संस्था की कीती है पंथ की कीती है और पंथक सोच की कीती है जी और ये होए रहेगी जी जो गुरु ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਣਾ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਣਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕੱਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਵਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੁਭੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। देखो कल जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके पहला स्टेटमेंट जी सामने आई सी साबका
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਾਧਿਆ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਸਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ? ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲੇ ਕਿ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ ਜੋ ਬਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਾ, ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆਗਾ। ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਆ, ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜੂਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਠੇਸ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਹੋਣ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ? ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ।
1984 ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 30-32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥਕ ਹਿੱਤ ਸੀਗੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਫਨ ਨੇ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਡਾਇਆਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਾ ਬਲੁੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਫਿਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ,
ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਚੁਭੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ? ਵੈਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਭੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਜੋਤ ਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠਹਾਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਠਹਾਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸਾਂਝ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੇ ਦਰਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਰੀ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਚੱਡਾ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦਾ ਬੌਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੱਪ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹ ਯਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 100 ਮਸਲੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈच्छਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਸਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੰਨੀਏ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸਭਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਖ਼ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਠੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਗਾਂਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਕਵਾਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕੌਮ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ? ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਦਾ ਝੱਗਾ ਚੁੱਕੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਕੀ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਏ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤਤ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਲੇਰੀ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੌਮ 'ਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਭੋ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਸਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਪਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ